Rahul, shall we start? Yes, you can start. Good evening, all of you. I, Professor Suraj Pandit. Good evening, all of you. I, Professor Suraj Pandit from Sartre College, Department of Ancient Indian Culture, Buddhist Studies. I welcome you all for the valedictory session. Professor Dr. Rajesh G. Kharat sir, Dr. Arun Chandra Pathak, and our own Professor Dr. Gauri Mahulikar Madam. We welcome you for this valedictory session. Today we had this a day-long seminar, Swaraj 75, and we had total 32 papers presented in 4 parallel sessions. There were 12 students who had participated and 20 elderly scholars have presented their views and their research in this conference. These sessions were chaired by Dr. Manasi Bhagwat Madam, Dr. Ramila Gaikwad Madam, Dr. Arun Chandraji Pathak Sir, and Dr. Praveen Borkar Sir. Students were encouraged by the chairpersons and guided in the research methodology after their presentations. And I think this is one of the rare occasions when teachers and students were together in sessions, sharing their knowledge with each other under the guidance of very learned senior people. I now request Dr. Madhavi Narsaya Madam to introduce our guest of honor, our own Professor Dr. Rajesh G. Kharat Sir, who is Dean of Arts Faculty, University of Mumbai. Dr. Madhavi Narsaya. Namo Namaha. As Professor Dr. Suraj Pandit had said, he is our own Dean, Professor Dr. Rajesh G. Kharat. And he needs no introduction. He worked in the Department of Political Science, Civics and Politics as an associate professor, and then he joined JNU Center for International Studies as a professor over there. And he is back home as the Dean of the Faculty of Arts, an erudite scholar. He has published a number of research papers and is cited a number of times in different by different scholars in their respective works. I would say that Professor Dr. Kharat sir is a very meticulous person. So he I had the opportunity of interacting with him in some meetings, and his attention to the minutest details, his perseverance, his diligent approach is something which we teachers should learn from him. So we are indeed fortunate, sir, that in spite of your busy schedule, you made it possible to join the valedictory function of this seminar, and we would like to hear from you your viewpoints. So over to you, Kharat sir. Thank you, Professor Narsale ma'am. And thank you all the dignitaries, Professor Gauri Mahulikar, Surendra Tanna sir, Suraj Pandit sir, and many other faculties which I have seen, and I missed the first inaugural program and also the other presentations, which actually I was very keen. That is why I said, okay, I'll be part of the whole session as a valedictory, because it is something redefining rereading the narratives of the 75 years Swaraj. We can say anything, but then it is 75 years of Swaraj and Azadi Ka Amrut Mahotsav.
and why this Swaraj and not the Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is also one thing it was tickling to my mind. And then you also mentioned in your the title of the program, it is in the Indian subcontinent, and in Indian subcontinent means Indians Akhand Bharat. Akhand Bharat was that where the Pakistan, Bangladesh, it was a very much part of the Akhand Bharat, and to some extent some part of the Himalayan. And that is my area because I'm a student of the Center for South Asian Studies at JNU for my MPhil and PhD. Later on, then I joined the same center as a faculty after leaving Mumbai University. And I have been working on the South Asian studies and also what kind of colonial movement and the nationalism issues were being discussed within South Asia. I thought this is a right opportunity to listen to the young people, young scholars and the faculties within Maharashtra, within Mumbai. So this was the one objective. Secondly, it is a very good to have a interactive sessions along with the students and the faculties, which is a little bit rare this side of the world, particularly in Maharashtra. We don't generally promote what I've seen, what I have observed since last 2 years I'm here. It is only the same people come and the same people will talk and many things happen in the similar manner. And there is hardly any opportunities for the PhD scholars or those who are pursuing their master's program. And this is a very interesting topic which you have chosen, where anybody can barge in and say what he thinks about India, what he thinks about, he or she thinks about the Swaraj, the concept which is given by Lokmanya Tilak. So all these things I thought I can share few thoughts which is in my mind. So 2-3 issues are there. One issue is when you are discussing about the Swaraj in Indian subcontinent, there are certain areas which were not colonized. For example, Sikkim, Tibet, Bhutan, and Nepal. These are the 4 important countries within the Indian subcontinent. There was no colonization. But despite that, they have resisted the Britishers. So what are the methods, what are the policies they have adopted, okay, to resist the British colonialism or the British expansionism or British expansionist policies? And you can see the young husband expedition which was there in the Tibet, and the whole exercise of the British colonialism started with that young husband expedition. Then later on, then it came to India. This I'm talking about the 17th and 18th century. I'm not discussing anything about the Mughal and before that 16th, 17th century, but our focus is 18th and 19th century. So one has to really think about what propelled young husband to come to this Himalayan frontier or Indian side. This is a one. Secondly, I think audio, Mrs. Tanna, audio is Mute, हे mute आहे ना? Tanna madam, audio on. हे unmute. I'll begin now. Okay. पण आता त्याचा Yeah. Secondly, after Tibet, Sikkim is one of the British protectorate, and Sikkim, the whole exercise in Sikkim, the political movement which have taken. I think someone has to ask them here. We have to relook at the Sikkim annexation or the merger of Sikkim into Indian Union 1975, whether it is a part of the Swaraj. When we had a freedom struggle, what was the contribution made by the Sikkim, and later on, after post 1975, how Sikkim tried to get political consolidation within the Indian Union and its impact on the whole freedom struggle, freedom movement, and the present political situation. Not only political situation, but as the same manner, the culture. Because since you have been discussing the Buddhism studies and the ancient Indian culture, without studying the Tibet, Sikkim, Nepal, Bhutan, where the sizable population belong to the Buddhist communities, along with the different sects, okay, we can't complete any exercise, any academic exercise. And that is why I'm referring the Tibet, Sikkim. Coming back to Bhutan, Bhutan is an independent country, sovereign states. Almost they had ruled the temporal state. It means the political affairs and the religious affairs will be headed by only one person. That was a king of Bhutan, and they have just recently completed 100 years. It was in 2008 or 15, something like that. So 100 years they are ruling, okay, in Bhutan. How it has helped India, how India can learn from the Bhutan's political struggle against the Britishers. This is the second issue or third issue which we can discuss. Whenever you have a next exercise or whenever you have the
next academic workshop, these kind of things. Fourth country is Tibet, Sikkim, and then Nepal. Nepal is our neighbor, but generally after 1950, Nepal somehow they got impression when Nepal was not colonized by the Britishers, but why India is referring as a big brother attitude, a kind of hegemonic challenges they are facing because of India. That was their argument, not our argument, but their argument. So India's hegemony in the cultural sphere, political sphere, economic sphere, and the social sphere in Nepal has to be studied when we are discussing 75 years of the Swaraj. So this is also very interesting because the maximum population of Nepal is a Hindu society. Nepal was a Hindu Raj, Hindu state. Later on, it has become secular. Then again, it has become Hindu state. Again, in 2015, it has become secular. So why all these things happening? Why there is a resistance movement initially against the Britishers and recently against the India? Why? So those things also we should highlight when we are discussing of the Swaraj or the redefining, re-narrating the Swaraj movement within the Indian subcontinent. And lastly, the India's northeastern states. India's northeastern states, for example, Arunachal Pradesh. You can say, so the sizable population in Manipur and Arunachal Pradesh, either they are Buddhists or the Hindus. Are they really part of the national mainstream, despite being India is a secular state, but they are following the majority Hinduism? Why they have not included in the national mainstream, either religiously, culturally, or socially? What are the pitfalls? This also one has to study. One has to think about that. Recently now, okay, Manipur is becoming a part of the whole system of the culture, but not Arunachal Pradesh or not Ladakh. Ladakh is now is an independent, separate autonomous state and UT. But then, what are the efforts made by the Indian scholars, Indian academicians, Indian education institutions, Indian universities to bring all these northeastern states, particularly Ladakh, to bring them into the national mainstream? Recently, we have established the Central University in Ladakh, but that Central University of Ladakh is really going to help or can build a bridge between the mainland India and the remotely located Ladakh. So these are the few challenges I think we should think. You can promote your scholars, students to take a small topic, write a term paper, write their project. They can also pursue their PhDs with this kind of academic activities, so that automatically you can be a part of the whole system, and you can take funding from the ICSR, UGC, or the University of Mumbai, or many other institutions, Indian Council for Philosophical Research. They are also very much keen on understanding the Buddhist philosophy, not Buddhist philosophy which is given by Dalai Lama. Buddhist philosophy given by Baba Sahib Ambedkar is also very, very keen and very much interested, but hardly anybody looks after that. It is only limited only to the particular community. It has become segregated, like the Buddhism given by Dalai Lama and Buddhism given by Baba Sahib Ambedkar. So those things I think we should study in different binaries. So these are the few things I thought you can highlight. I don't want to give any very formal structure valedictory address, but I thought this I can share my thoughts, which are really straight without any preparation, but it was hanging somewhere at the back of my mind. I thought this is the right opportunity to share. So thank you once again. Maybe probably you can have a discussion later on in any other program, okay, on this issue. And thank you once again for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you, Professor Dr. Rajeshji Kharat sir, for guiding us. We are grateful to you. Now, may I request Shri Surendraji Tanna sir to introduce our chief guest, Dr. Arun Chandraji Pathak. Shri Surendraji Tanna. Rahul, I think you have to unmute Surendraji. Surendraji Tanna.
please unmute yourself. Surendra ji, please unmute yourself. I think there is some technical issue which he is facing. He is, I think, rejoining the meet. Just give me a minute. Yeah, I think he had joined. Hello. Hello. You are audible now. Please introduce. Yeah. Am I audible? Yes, you are very much audible. Yeah. Just give me a minute. Okay. Tanna sir, Yes, I'm trying to connect. you are already connected. Yeah. Please introduce our chief guest. Yes. I'm on. Shall I start? Please, sir. Yeah. I have great pleasure in introducing Dr. Arun Chandra Pathak, the chairperson, and also an honorable speaker for this valedictory session. Dr. Pathak, he has an MPhil, PhD, and he has retired from the Gazetteer Department of Government of Maharashtra. On his last assignment with the Gazetteer Department was that of an editor and the secretary of the Gazetteer Department of Government of Maharashtra. After that, he was also the senior consultant for ICHR Western Region, Pune. Dr. Pathak has many research projects and the publications to his credit. One is Godavari Khore, Purashastriya Abhyas, एक एमफिलचा लघुप्रबंध, and then गोदावरी खोरे एक सांस्कृतिक अभ्यास महाराष्ट्र स्थानपोथीच्या संदर्भात मराठवाडा विद्यापीठाची PhD आहे त्यांना. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 12व स्थापत्य याच्यावर त्यांची पुस्तकं आहेत. नंतर सहलेखकांच्या बरोबर किल्ले धारूर, मराठवाडा एक शोध, पूर्णयोगी कैलासवासी लक्ष्मीकांत खानापूरकर चरित्र ग्रंथ, स्थानपोथी एक पुरातत्वीय अभ्यास, यादवकालीन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती, राज्य साहित्य संस्कृती प्रकाशन मुंबई.
महाराष्ट्रातील बारव स्थापत्य आणि पारंपरिक जल व्यवस्थापन. नंतर पाठक सर तिथे नोकरीत असताना खालील गॅझेटियर ग्रंथांचे कार्यकारी संपादक म्हणून त्यांनी काम केलं. महाराष्ट्र इतिहास प्राचीन काळ खंड 1 भाग 1 2002 आणि महाराष्ट्र इतिहास स्थापत्य व कला खंड 1 भाग 2 2002. त्यानंतर औषधी वनस्पती, महाराष्ट्रातील वनस्पती शास्त्र, मध्ययुगीन महाराष्ट्र, अशा अनेक विषयांच्यावर त्यांचं लेखन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि संशोधन ग्रंथ त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत. त्याचबरोबर प्रवरा खोरं, महाराष्ट्र लँड अँड पीपल 2009 या सालातलं त्यांनी हे केलं आहे. नंतर सोर्स मटेरियल फॉर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मुवमेंट ऑफ इंडिया व्हॉल्यूम 1 13 2014. आपला ह्या जो सेमिनारचा जो मुख्य विषय आहे फ्रीडम मुवमेंट, त्याच्याशी रेलेव्हंट असं ते प्रकाशन आहे. हिस्ट्री ऑफ एन्शंट पिरियड, त्यानंतर सातारा, लातूर. नंतर ब्रिटिश एक महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन, ब्रिटिशकालीन विविध ग्रंथांचं पुनर्मुद्रण, त्याचबरोबर सर्व पूर्व प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथ महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर व ई बुक स्वरूपात पाठक सरांनी 2006 या वर्षी उपलब्ध करून दिले. आपल्याला माहिती आहे की प्रिंट मीडिया कडून हळूहळू अनेकांचा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि इंटरनेट सारख्या माध्यमांच्या वर शोध घेण्याचा हे वाढलेला आहे आणि नवीन पिढीसाठी तेच माध्यम आहे. तर त्या दृष्टीने या गॅझेटियर्सना इंटरनेट माध्यमात आणणं एक मोठं काम पाठक सरांच्या नेतृत्वामध्ये त्या काळात झालेलं आहे. यादव पुरातत्व, मध्ययुगीन स्थापत्य आणि मध्ययुगीन पाणी व्यवस्थापन या संदर्भात पाठक सरांचा विशेष अभ्यास आहे. राज्य पुरातत्व विभागामध्ये संशोधन सहाय्यकापासून त्यांनी सुरुवात केली आणि त्यावेळेला हे काम करत असताना विविध स्थानांचे व्यापक गवेषण आणि विभागाच्या वतीने झालेल्या तेर, दौलताबाद, पैठण, कंधार आणि वाशिम येथील उत्खननात त्यांचा सहभाग होता. महाराष्ट्र इतिहास परिषद पैठण, बृहन्मुंबई प्राच्य विद्या परिषद मुंबई, मुंबई याचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष आणि खानदेश इतिहास परिषद सेंदुर्णी, मराठवाडा इतिहास परिषद अंबाजोगाई आणि जैन इतिहास परिषद बारामती येथे त्यांनी अध्यक्ष म्हणून ते निमंत्रित होते. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, JJT युनिव्हर्सिटी राजस्थान या ठिकाणी ते PhD चे मार्गदर्शक आहेत. डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ कार्यकारी मंडळ, विश्वकोश मंडळ मुंबई याचे ते सदस्य आहेत आणि त्याचबरोबर एशियाटिक सोसायटी मुंबई, आर्किओलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, नंतर महाराष्ट्र इतिहास परिषद या सर्व संस्थांचे पाठक सर अजिबात सदस्य आहेत. असे आपले पाठक सर, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या आपल्या समारोप सत्रामध्ये जो विषय त्यांना मांडायचा आहे हैदराबादचा स्वातंत्र्य संग्राम, त्याला त्यांनी सुरुवात करावी. नमस्कार. माझा आवाज येतोय ना? हो, येतोय. हो सर, व्हिडिओ चालू करू शकता तुम्ही. ते बघतो कसं होतं ते. आवाज येतोय ना माझा? हो सर. हा, आजच्या सर तुमचा व्हिडिओ चालू करा. अरे पाठक सर तुम्ही बोला. हा, नमस्कार. आवाज येतो माझा? हॅलो. हो सर. हो सर. हा, आज या दिवसभर चाललेल्या चर्चासत्राचा जो विषय स्वराज्याचा अमृत महोत्सव या निमित्ताने आपण एक प्रदीर्घ चर्चा केली, ज्याच्यामध्ये अनेक लोक
सहभागी झाले. प्रमुख मान्यवर वक्त्यांच्या सोबत अनेक संशोधकांनी आपले पेपर यात प्रेझेंट केले. ही खरोखरच स्तुत्य गोष्ट आहे. आणि याचं पुढे मागं काही निवडक पेपराचं आपण प्रकाशन सुद्धा कोकण परिषदेच्या वतीने करू शकतो. या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे अनेक पदर आहेत. या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे अनेक पदर आहेत, अनेक धागे आहेत आणि त्याचे सगळे पैलू समजून घेणं हे 3-4 दिवसाच्या चर्चासत्राचा भाग ठरू शकत नाही. पण आपण आपल्याला असलेल्या मर्यादित वेळेमध्ये जितकं काम करणं शक्य आहे तेवढं आपण करत असतो. या अनुषंगाने मला असं वाटलं की हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम याच्यावर आपण थोडं बोलावं. साधारणपणे किती मिनिट मी बोलावं अशी अपेक्षा आहे? हॅलो, 20 ते 30 मिनिटं. अच्छा, माहुलीकर बोलणार आहे त्याच्यानंतर मॅम? हो सर. हा, ठीक आहे, 20-30 मिनिटं ठीक आहे. हैदराबादचं संस्थान आणि त्याच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये तिथं झालेला लढा हा एक स्वतंत्र असा विषय राहिला आहे. विशेषतः या हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठी, कन्नड आणि तेलुगू भाषिक लोकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. तसं जर पाहिलं तर एकूण भारताच्या दक्षिण भारताच्या मध्येच असं आलेलं संस्थान होतं. त्याच्या खाली स्वतंत्र भारताचा काही भाग होता आणि वरही होता. 16 जिल्हे यात होते, 108 तालुके, 128 शहरं आणि या एकूण पूर्ण प्रदेशाची लोकसंख्या, ब्रिटिश इंडियाची जी लोकसंख्या आपण म्हणू तर सेन्सस प्रमाणे 1.63 कोटी म्हणजे 1,63,00,000 लोकसंख्या याच्यात होती. त्याच्यामध्ये बहुसंख्य हिंदू होते, पण निझामाच्या नेतृत्वाखाली किंवा आधिपत्याखाली हे सगळं संस्थान होतं. संस्थानामध्ये त्या उत्तरेला खानदेश, वराडचा भाग, दक्षिणेला मद्रास इलाका, पूर्वेला वर्धा आणि गोदावरी नदी होती. या प्रदेशाचं महत्व असं होतं की हा प्रदेश जोपर्यंत आपल्या स्वतंत्र भारताचा एक अविभाज्य भाग होत नव्हता तोपर्यंत याला भारताला प्रादेशिक सलगता आणि अखंडता प्राप्त होणं केवळ अशक्य होतं. आणि म्हणून 1972ला ज्यावेळेस रौप्य महोत्सवी समारंभ स्वराज्याचा केला गेला त्यावेळेस या प्रदेशातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट प्रदान करण्याचा कार्यक्रम केंद्र शासनाने घोषित केला होता. त्यावेळेस या लढ्याचे जे प्रमुख नेतृत्व एक होतं गोविंदभाई श्रॉफ यांनी अशी भूमिका मांडली की तुम्ही केवळ संस्थानिक विलिनीकरणाचा लढा म्हणून जोपर्यंत तुम्ही ह्याच्याकडे पाहता तोपर्यंत आम्हाला आपल्याकडचा कुठलाही ताम्रपट स्वीकारता येणार नाही. आणि मग गोविंदभाईंनीच अशी भूमिका घेतल्यामुळं झालं कसं की मग त्यावेळेस आंध्राचे मुख्यमंत्री पी.व्ही. नरसिंहराव होते. पी.व्ही. नरसिंहरावांनी पण असं सांगितलं की जर गोविंदभाई येणार नसती तर आमच्यापैकी कोणालाही हे स्वातंत्र्याचा ताम्रपट घेण्यात स्वारस्य राहणार नाही. आणि मग शेवटी या सगळ्या गोष्टीचा विचार झाला आणि इंदिरा गांधींनी शेवटच्या क्षणी त्यात हस्तक्षेप करून त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली की हा स्वातंत्र्याचाच एक लढा होता, केवळ संस्थानी विलिनीकरणाचा लढा नव्हता. की भारतातले जे वेगवेगळे संस्थान होते म्हणजे सगळ्या भारतभर 340च्या पेक्षा जास्त संस्थान होते. काँग्रेसनी 1938च्या अधिवेशनामध्ये असं ठरवलं की या सगळ्या संस्थानांचा एकदा नीट आता विचार केला गेला पाहिजे. आणि त्यावेळेस असं ठरलं की बाबा मुंबई प्रांतातील जी संस्थानं आहेत समजा जत, मिरज, सांगली, सातारा, कोल्हापूर यासारखे संस्थान असतील किंवा मध्य प्रदेशचे सरकार असतील, गुजरातचे सरकार असतील, संस्थान असतील, या प्रत्येकाकडे कोणी लक्ष द्यायचं याचा विचार झाला. आणि हैदराबाद स्वातंत्र्य संस्थानाच्या संदर्भामध्ये असा निर्णय घेतला की दक्षिणेचे संस्थान हे राजगोपालचार्यांनी पाहावे असं ठरलेलं होतं. गुजरातचे जे संस्थान आहे त्याच्याकडे त्यांनी एकाची नियुक्ती केलेली होती. आणि हैदराबादसाठी महात्मा गांधींनी व्यक्तिगत लक्ष द्यावं असं ठरलेलं होतं.
तर हैदराबाद संस्थानांचा मध्ये 1938 पासून 34 पासूनच साधारणपणे 1942 पर्यंत सर्व प्रश्न हे महात्मा गांधींच्याच सूचनेप्रमाणे हाताळले गेले. 1947 नंतर हा भाग अजून नेहरूच्या अखत्यारीत दिला गेला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या अखत्यारीत दिला गेल्यानंतर ते शेवटी अगदी गृहमंत्री म्हणून ज्यावेळेस सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी चार्ज घेतला त्यावेळेस तो प्रश्न त्यांच्याकडं गेला. या हैदराबादचं वैशिष्ट्य असं की औरंगजेबाचा एक सरदार असलेला निझाम उल मुल्क हा अशी पदवी लावणारा आणि मीर जाफर अली असफ जहा असं म्हणणारा, म्हणजे मोगली सत्तेचा व्यवस्थापक असा स्वतःला म्हणून घेणारा हा मानव अतिशय महत्वाकांक्षी माणूस याचा प्रमुख होता. आणि त्याचा 6वा वंशज हा आता 1911 पासून इकडं सत्तेवर आलेला होता. याच्या संदर्भामध्ये ज्या धारणा आहेत ह्या तपासताना असं लक्षात येतं की हा एक आफू पिणारा, कंजूस, द्रव्यलोभी, अतिशय वेंधळा राहणारा असा प्रशासक होता. अशा प्रकारची जाणीवपूर्वक समजूत काही ठिकाणी करून दिली आणि काही लोकांनी त्याची नोंद पण केली. वास्तव काय आहे तर वास्तव असं होतं की हा निजाम अतिशय महत्वाकांक्षी, धूर्त, चाणाक्ष, शिकलेला, मुत्सदी आणि चांगला प्रशासक होता. त्यांनी त्याचं ध्येय त्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितलेलं होतं की आपल्या प्रदेशात राज्य करताना जे जानवेधारी लोक आहेत, म्हणजे जे ब्राह्मण आहेत, त्यांच्यापासून तू सावध राहा. हे कत्लेआम करण्याच्या लायकीचे लोक आहेत, त्यांच्यावर विश्वास ठेवायची गरज नाही. ही शिकवण वडिलांपासून मुलाला मिळालेली होती. पण यांनी असं निश्चित केलं होतं मनोमन की हे मी माझं स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करेन आणि म्हणून जसं पाकिस्तान आहे किंवा वंगस्थान आहे तसं हे उस्मान स्थान असायला पाहिजे ही त्याची धारणा होती. आणि ही आपली धारणा पूर्ण करण्यासाठी म्हणून त्यांनी त्यावेळेस संबंध देशामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था केली. जवळपास 400 ज्या शाळा सुरुवातीला होत्या त्याची संख्या 4000 पण नेली. वेगवेगळे हायस्कूल्स काढले, कॉलेज काढले. निझामिया कॉलेज नावाचं स्वतःचं कॉलेज काढलं. ह्या कॉलेजचं अफिलिएशन त्यांनी मद्रास युनिव्हर्सिटी बरोबर मिळवून घेतलं आणि दुसरं अफिलिएशन केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी बरोबर मिळवून घेतलं. त्याच्यामुळं इथं तयार झालेली जी माणसं होती ही राजशास्त्रामध्ये पारंगत असलेली माणसं होती आणि ही माणसं डायरेक्ट मद्रासहून आणि केम्ब्रिजहून सगळ्या जगातल्या प्रमुख विद्यापीठात जात होती. आणि अशी तिथं तयार झालेली राजकीय मुत्सदी त्यांनी स्वतःच्या राज्यामध्ये जसं ब्रिटिशांचं IS कॅडरचं एक कॅडर निर्माण करण्याची यंत्रणा होती तशी पॅरलल यंत्रणा आपल्याकडे उभी केली होती. आणि जी प्रस्थापित जहागीर आहेत ह्या जहागीर दारी लोकांना तर त्यांनी आपलंसं करून घेतलेलं होतं. म्हणजे त्याच्या हे लक्षात आलं होतं की जर आपल्याला स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण केलं पाहिजे असं करायचं असेल तर स्थानिक जनतेमधली जी वतनदारी सत्तेत असलेली लोक आहेत ही जर आपल्या बाजूची असतील तर ते टिकू शकेल. आणि म्हणून त्यांनी सगळ्या संस्थानातल्या ज्या लहान मोठ्या वतनदार आणि जहागीरदारांना बऱ्याच प्रमाणात आपलंसं केलेलं होतं. याचा परिणाम असा की स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये कुठलाही मातब्बर, देशमुख, देशपांडे किंवा मोठा वतनदार, जहागीरदार शेवटच्या क्षणापर्यंत सहभागी झालेला नव्हता. तो सातत्याने असं म्हणायचे लोक की बाबा तुमच्यापेक्षा हे निजामी राज्यच बरं होतं. ही मनोवृत्ती निर्माण व्हावी इथपर्यंत त्याचं नियोजन असल्याचं आपल्याला दिसतं. हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं. त्याच्याशिवाय त्यांनी जे तरुण मुस्लिम मुलं होती ही मुस्लिम मुलं हुडकून जे चांगले बोलू शकतील, ज्यांचं वक्तृत्व चांगलं आहे, ज्यांच्या मध्ये काही गुणवत्ता आहे त्याच्या दृष्टीने राज्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी ती गुणवत्ता निर्माण करण्याचा प्रयत्न हे सुरू करत घेऊन चालूच आहे. फक्त लिंक आहे हा ती लिंक आवाज पण कर.
फेसबुक कशाला पाहिजे? मग तेच म्हणले नाही लिंक कुठली. ही काही लिंक नाही, कशी नाही, आता मी बोलतोय ना सध्या. हॅलो हॅलो. हॅलो, हा येतोय ना, मी दिसतोय ना आता. बोला बोला. हा सॉरी. तर ही तरुण मंडळी हाताशी घेऊन त्यांना स्वतंत्र जहागिरी नव्याने निर्माण दिल्या गेल्या की जे त्यांच्याशी कायम एकनिष्ठ होईल, एकनिष्ठ राहतील. ते आलियावर जंग नावाचे जे ग्रंथ नंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाले ते त्याच्यापैकी एक होते. बहादूर जंग असा एक दुसरा माणूस होता. तर अशी एक नवीन फळी त्यांनी निर्माण केली होती आणि स्वतःचे राजकीय संबंध झेकोस्लोव्हिया, तुर्कस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया याच्याशी प्रस्थापित केलेले होते. इतकंच नाही तर तुर्कस्तान म्हणजे तुर्कीमधली एक मुलगी, इराण मधली एक मुलगी आपल्या घराण्याशी जोडून घेऊन त्याच्याशी रक्तसंबंध जोडलेले होते. इतकी महत्वाकांक्षा असलेला हा माणूस होता. आणि त्याचा बरोबर त्याच्या त्या मुत्सद्दीपणाचा भाग म्हणून काही एतद्देशीय म्हणजे श्रीरामाचारी सारखे माणसं किंवा चंदुलाल सारखे माणसं, अशी माणसं त्यांनी त्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेतलेली होती आणि ते त्याच्याशी शेवटपर्यंत एकनिष्ठ राहिली. इतकंच नाही, कन्हैयालाल मुंशी सारखा माणूस भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून हैदराबादला राहिला. तो माणूस सारखं जे लेखन करतोय ते निजामाच्या बाजूचं करतोय असं दिसतं. आणि अशा वेळेस एकूण जो लढा इथं दिला गेला त्या लढ्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की एकूण 1,63,00,000 लोकसंख्या असलेल्या लोकांच्या मध्ये सत्याग्रही जे झाले, तर भारतीय सत्याग्रहाचा जर संपूर्ण आपण अभ्यास केला, महात्मा गांधींच्या मुळे एक नवीन चैतन्य आपल्याकडे आलेलं होतं. तर या चैतन्याच्या नंतर सुद्धा मॅक्झिमम सत्याग्रही किती होते, तर 40 कोटी लोकांमध्ये 1.5 लाख लोक सत्याग्रही होते. पण त्या तुलनेमध्ये हैदराबाद लोकसंख्येचा जर विचार केला आणि प्रदेशाचा विचार केला तर एकूण 20,000च्या पेक्षा जास्त सत्याग्रही होते. आणि त्याचबरोबर भूमिगत आंदोलन करणारे आणि सशस्त्र लढा देणारे सत्याग्रही लोक जवळपास 21,000 होते असं आपल्याला दिसतं. निजामाची स्वतंत्र फौज होती, पोलीस तैनात होते, 12,000ची फौज त्याची कायम हैदराबादमध्ये उभी असायची. याच्याशिवाय त्यांनी एक लातूरचे एक वकील, त्यांना रझाकार आपण म्हणतो, हे रझाकार ते मीर उस्मान अलीनी तयार केले होते. या नवाबाचं नाव मीर उस्मान अली. यांनी स्वतःला अबतूर तौर आणि अशी पदवी आणि रुस्तमे जमात अशी पदवी घेतली होती. या दोन्ही फारसी शब्दाचा अर्थ असा आहे, पहिल्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की त्या काळातला अरिस्टॉटल स्वतःला म्हणून घेतो. तो होता नव्हता एक ही वेगळी गोष्ट आहे, पण बरेच गुण त्याच्यात होते. आणि हैदराबाद संस्थानचा तो खरंच अरिस्टॉटल होता असं म्हणावं लागतं. आणि रुस्तमे जमात म्हणजे शूर असलेला माणूस असा होता. तसं त्या रझाकारांनी स्वतःला अशी एक पदवी घेतली होती की मी हुतात्म्यांचा सरदार आहे. ऍक्च्युअल हा हुतात्मा झालाच नाही आणि हा पाकिस्तानमध्ये एका बेडवर मेला, पण त्याची तशी पदवी होती. आणि अतिशय म्हणजे काय म्हणतात त्याला, कडवट भाषेमध्ये तो बोलायचा सारखा सातत्याने. आणि त्यांनी एक आपली मोठी प्रचंड म्हणजे अघोषित सैनिकी फौज, यांच्याकडे शस्त्र होते, अस्त्र होते, पण ते सैनिक म्हणून घोषित केलेले नव्हते. आणि ते त्यांच्या दहशतीखाली आम्हाला राहायला लागायचं, अशा प्रकारचं वातावरण त्याच्यामध्ये होतं. जोपर्यंत हा स्वातंत्र्य लढा म्हणून मानला गेला नाही तोपर्यंत, म्हणजे ज्यावेळेस सरदार वल्लभभाई पटेलांनी पोलीस ऍक्शन केलं 17 सप्टेंबर 1948ला आम्ही स्वतंत्र झालो, मराठवाडा मुक्त म्हणजे हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं. पण हे जर मुक्त झालं नसतं तर प्रादेशिक भाषावार रचना राज्याची करता आली नसती, भारताची घटना या प्रदेशात लागू करता आलेली नसती. या सगळ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी म्हणून जे आंदोलन झालं त्याचा एक वेगळा इतिहास, वेगळे अनेक त्याला पैलू आहे. तर ऑल इंडिया काँग्रेसनी कधीही आपल्या 1942ला जे क्विट इंडिया मुवमेंट झाली त्याचं सुद्धा जबाबदारी घेतली नाही. त्याचं स्पष्टीकरण असं केलं गेलं की बाबा आम्ही सगळे प्रमुख नेते युद्धात असल्यामुळं, तुरुंगात असल्यामुळं जनतेने स्वयंस्फूर्त केलेला उठाव आहे आणि त्याचा जबाबदारी इंग्रजांच्यावर आहे, आमच्यावर नाही. पण हैदराबाद संस्थानामध्ये जी प्रादेशिक
काँग्रेस होती, ज्याचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ होते, सरदार वल्लभभाई पटेल, आपले गोविंदभाई श्रॉफ होते, या लोकांनी त्याची ऑफिशियली जबाबदारी स्वीकारली होती की आम्ही सशस्त्र क्रांती करणार आहोत, सशस्त्र लढा लढणार आहोत. आणि मग या पार्श्वभूमीवर जी काही हिंसा झाली आम्ही पण केली, म्हणजे इथल्या स्थानिक क्रांतिकारकांनी केली, तर त्यांना हे सांगता येत नव्हतं की आम्ही ही हिंसा केली. म्हणजे स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आम्ही लोकशाही राष्ट्राचा भाग झालो आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणजे 1952 नंतर 50 नंतर ज्या इलेक्शन व्हायला लागल्या, त्या इलेक्शन मध्ये हे जे क्रांतिकारक आंदोलनातले नेते होते हे प्रत्यक्ष जरी इलेक्शन उभा राहिले तर त्याला असं म्हणता येत नव्हतं की बाबा मी 4 लोकांची हत्या केली आहे, मी इथं गोळीबार केलाय, मी हे केलंय, मी ते केलं, असं सांगता येत नव्हतं. आणि म्हणून अप्रत्यक्षरित्या असे आदेश होते की या लढ्याबद्दल कोणी काही जाहीरपणे बोलू नये. आणि परिणाम असा झाला की कोणीही त्याच्याबद्दल प्रत्यक्ष गेले काही वर्ष म्हणजे 1972ला त्याला अधिकृत स्वातंत्र्य लढा स्वीकारेपर्यंत त्यात लिहिण्याचं लोकांनी टाळलं, प्रमुख नेत्यांनी बोलण्याचं टाळलं, रेकॉर्ड करण्याचं टाळलं. आणि त्याच्यानंतर 72 नंतर मग त्याच्यावर संशोधन व्हायला सुरुवात झाली मोठ्या प्रमाणामध्ये. तर या काळामध्ये बऱ्याच गोष्टी पाणी वाहून गेलेलं होतं, वस्तुस्थिती बदलत गेलेली होती. या लढ्याचे जे काही वैशिष्ट्य आहे त्या वैशिष्ट्याचा भाग असा होता की शेवटच्या टप्प्यात ज्यावेळेस लढा आला, म्हणजे काही निवडक गोष्टी मी सांगतो, सगळं तपशील बोलत नाही, तर त्यावेळेस लोकांनी असं ठरवलं की आपल्याला आता आंदोलन करायचंय. मग राष्ट्रीय काँग्रेसचं नेतृत्व आम्ही हे मला मान्य होतच, गांधीजींचं नेतृत्व सगळ्यांना मान्य होतं, पण अधिकृतपणे त्यांना कोणीही अशा प्रकारचा उठाव करा, त्याला आमचा आशीर्वाद आहे असं सांगत नव्हतं. ज्यावेळेस सरदार वल्लभभाई पटेलकडे आशीर्वाद घ्यायला लोक गेले त्यावेळेस त्यांना रामानंद तीर्थ सारख्यांना सांगितलं, हा सगळा पत्रव्यवहार पंचधारेच्या एका अंकामध्ये छापला आहे. तर त्यांना असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला मी आशीर्वाद देऊ शकत नाही, तो मला देता येणार नाही, कारण की सार्वभौम भारताचा घटक म्हणून मला हे सांगता येणार नाही. पण मग त्यांना जेव्हा विचारलं गेलं की मग आम्ही हे लढा थांबवावा का, तर मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही थांबवायचा का नाही हा तुमचा प्रश्न आहे, पण तुम्ही जोपर्यंत लढा करणार नाही तोपर्यंत हैदराबाद मुक्त होणार नाही आणि तो भारताचा भाग होणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही लढा लढला पाहिजे, पण आम्ही तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची मदत करणार नाही. सुरुवातीच्या 1 वर्षाच्या काळामध्ये 1 वर्षभर आम्ही तटस्थ राहू, फक्त दिल्लीत बसून खेद व्यक्त करू. 1 वर्षभर होणारे आणि अत्यंत गतीने वाढत जाणारे सगळे अत्याचार सहन करण्याची तुमची तयारी तुम्ही ठेवा. आणि म्हणून मग इकडं प्रादेशिक अधिवेशन घेतल्यानंतर त्याच्यात विचारलं गेलं लोकांना की आपल्याला हे अत्याचार वर्षभर तरी सहन करायला लागतील, कुठलीही केंद्राची किंवा बाहेरची मदत आम्हाला मिळणार नाही, तर आपल्याला ती स्वीकारची तयारी आहे का. आणि त्याला लोकांनी मानसिक तयारी ठेवली आणि हे आंदोलन उभं राहिलं. हे आंदोलनाचे अनेक पैलू होते. हे निजाम एकीकडं भारत सरकारशी मैत्रीचा तह करण्यासाठी प्रयत्न करत होता. निजामाने साधारणपणे 1902 महायुद्ध हरल्याबरोबरच प्रस्ताव पाठवलाय ब्रिटिशांच्याकडं की आपल्या बरोबर झालेले सगळे करार हे करार 2 राष्ट्रात झालेले करार आहेत असं समजावं, आणि त्यामुळं 2 सम्राटामध्ये जे काही करार होती त्या पद्धतीने आम्ही वागावं. गव्हर्नर हा फक्त मध्यस्थीची भूमिका करेल. अर्थात ब्रिटिशांनी ही भूमिका त्यांची स्वीकारली नाही, हा भाग वेगळा आहे. पण मधल्या काळामध्ये काँग्रेस बरोबर ह्यांच्या म्हणजे भारत सरकारवर यांच्या वाटाघाटी चालू होत्या. त्या शिष्टमंडळामध्ये अनेक हिंदू विद्वान पंडित पण जात होते आणि मुस्लिम तर होतेच होते. आणि तिथं वाटाघाटी होत असताना असा विषय व्हायचा, निजामाकडून असा प्रस्ताव द्यायचा की आम्ही आता जसं 1947ला भारत स्वतंत्र झाला तसं निजाम सुद्धा स्वतंत्र झालेला आहे, त्याच्यामुळं हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आता आपण सौजन्याने वागूया, मैत्रीचा तह करूया, परस्परांना सहकार्य करूया, अशी एकीकडे त्याची भूमिका आहे. दुसरीकडे अशी भूमिका आहे की आपल्याला पाकिस्तानमधून काही पाठिंबा मिळतो का, परदेशातून काही शस्त्रास्त्र मिळत आहेत का. त्यांनी असा प्रयत्न केला की झोकेस्लाला कडून 20 कोटी रुपयाचे शस्त्र विकत घ्यायचा प्रयत्न केला. आणि हे शस्त्र आणि अजून काही देशातून मिळवलेले शस्त्र हे सरळ सरळ येऊ शकत नव्हते हैदराबाद राज्यामध्ये. त्याचं कारण असं होतं की पंडित जवाहरलाल नेहरू
आणि अन्य मुत्सद्यांनी जी भूमिका घेतलेली होती ब्रिटिशांच्या बरोबर तह करताना, त्यात एक तह असा होता की जी सार्वभौम सत्ता ब्रिटिशांची होती, ही सार्वभौम सत्ता 1947 म्हणजे 15 ऑगस्ट नंतर भारत सरकारला प्राप्त होणार आहे. आणि भारत सरकारला प्राप्त होणाऱ्या सार्वभौम सत्तेचे अधिकार ते असणार आहेत की जे ब्रिटिश सम्राटाला होते. आणि म्हणून भारतातल्या कुठल्याही संस्थानिकाबरोबर, कुठल्याही जहागीरदाराबरोबर किंवा प्रदेशाशी कोणत्याही इतर राष्ट्राला सरळ हस्तक्षेप करता येणार नाही. असा जर हस्तक्षेप झाला तर तो थांबवण्याची जबाबदारी ब्रिटिश पार्लमेंटची असेल. असं असताना सुद्धा ह्या करारावर चर्चिलची सही होती, विन्स्टन चर्चिलची. त्याच्यानंतरच्या तो ज्यावेळेस विरोधी पक्षात गेला होता आणि नंतर तत्कालीन पंतप्रधानांची पण त्यावर सही होती. असं असताना सुद्धा 3 दिवस ब्रिटिश पार्लमेंटनी या प्रश्नावर चर्चा केली, खळ घातला आणि याला युनो मध्ये जाता येईल का असा एक प्रयत्न झाला. पण तो त्यावेळेस तत्कालीन पंतप्रधानांनी चर्चिल विरोधी पक्षात असताना त्याचं हे मुद्दा हाणून पाडला की असं करता येणार नाही की ज्या अग्रीमेंटवर आपल्या दोघांच्या सह्या आहेत त्या अग्रीमेंटला भारत सरकारचे आपण सार्वभौमत्व मान्य केलेलं आहे. अशा वेळेस आपण त्याला दुसऱ्या पद्धतीने मार्ग दाखवणं बरोबर होणार नाही. आणि तरी सुद्धा हे सगळे झेकोस्लोवाकियाचे शस्त्रास्त्र त्यांनी पोर्तुगालकडे टाकले. पोर्तुगालनी गोव्याला आणले आणि गोव्यातून एका म्हणजे बदमाश व्यापाऱ्यांनी विमानाने ते सगळे हैदराबादला पुरवले. असं असलं तरी मोठाले रणगाड्या भेदणाऱ्या तोफा किंवा प्रक्षेपणास्त्र असे मोठे अस्त्र त्यांना शस्त्रास्त्र शेवटपर्यंत मिळू शकले नाहीत. आणि त्याच्यामुळं भारत सरकारची असलेली मिलिटरी त्याचा प्रभाव ह्याच्यावर टिकू शकला नाही. आणि भारतीय मुत्सद्देगिरीचा जो दुसरा भाग होता त्याच्यातही तो क्लच मध्ये सापडला. पण एवढं असूनही शेवटच्या क्षणापर्यंत तो असं म्हणायचा. शेवटी त्यांनी जे शरणागतीचं भाषण दिलं आहे त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की आता रझाकारांनी माझ्याकडून सत्ता घेतलेली आहे, रझाकार माझं ऐकत नाहीये आणि म्हणून मी स्वतः भारत सरकारला विनंती करत आहे की भारतीय लष्करांनी माझं संरक्षण करावं, मला संरक्षित करावं. असं ते शेवटचं आकाशवाणीवर त्यांनी हैदराबादच्या तिथं दिलेलं भाषण आहे. त्याच्या आधी हा मिर्झा आपला हा रझाकार आहे, हा वकील आहे, हा लातूरचा आहे मूळ. हा ह्या सगळ्या अप्रत्यक्ष सगळ्या लढ्याचं दमन नीतीचं नेतृत्व करतो आहे. आणि तो एक दिवस सरळ उठतो आणि विमान घेऊन हैदराबादहून निघून दिल्लीत जातोय. दिल्लीत गेल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेलला त्याला भेटायची त्याला इच्छा आहे. आणि सरदार वल्लभभाईला भेटताना तो असं म्हणतो की मी तुम्हाला भेटायला येऊ इच्छितो आणि माझं म्हणणं काय ते तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. सरदार वल्लभभाई पटेल अतिशय म्हणजे शिष्टाचार पाळणारे होते. त्यांनी लगेच सांगितलं की दिल्लीमध्ये दंगली चालू आहेत. आपल्या पीएला शंकरन नावाचे त्यांचे पीए होते, त्याला सांगितलं की दिल्लीत दंगे चालू आहेत, ह्याला लोक मारतील, त्याला संरक्षण द्या. आणि त्याला संरक्षण दिलं गेलं. तेवढं हेही सांगितलं की आज शुक्रवार आहे, जामा मशिदीमध्ये त्याला जर नमाज पडायची इच्छा असेल त्याला जामा मशिदीमध्ये जाऊ द्या आणि रात्री 9 वाजता त्याला माझ्याकडे घेऊन या. अशा प्रकारे त्याला दिवसभर त्याला संरक्षण दिलं गेलं. तो जामा मशीद जाऊन नमाज पडला आणि रात्री 9 वाजता पटेलांच्या घरी गेल्याबरोबर त्याच्या कारचा दरवाजा पटेलांनी उघडला. त्यांनी सुरुवात केली बोलायला. पटेलांनी सांगितलं तुम्ही शांत राहा, काही शिष्टाचार आहेत त्याचं पालन आपण आधी करूया, नंतर आपण चर्चा करू ना, तुम्हाला मी बोलवलेलंच आहे, तुमची चर्चेचं निमंत्रण मी स्वीकारलेलं आहे. आणि त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या गार्डन मध्ये त्यांनी नेलं. तिथे त्यांना शरबत दिलं, एक विडा दिला चांदीचा वर्क असलेला, आणि त्याची तब्येतीची चौकशी केली, त्याच्या कुटुंबाची चौकशी केली, निजामाच्या कुटुंबाची चौकशी केली. आणि त्यांना सांगितलं की निजामांनाही माझा निरोप सांगा की मी खूप वास्तविक तुमची चौकशी करत आहे आणि तुमचं कल्याण व्हावं अशी माझी इच्छा आहे, कल्याण मी पाहतो. असे या पार्श्वभूमीवर यांनी अतिशय उद्धटपणे 1.25 तास त्यांना सुनावलं पटेलांना की तुम्ही जर भारत सरकारने आमच्याकडं वाकड्या नजरेने पाहायचा प्रयत्न केला किंवा सैन्य घुसवण्याचा प्रयत्न केला तर हे 160 हिंदू 1.60
60 लाख एवढी संख्या असलेले ह्याच्यातले सगळे हिंदू कापलेले तुम्हाला नजरेला पडतील. तुमच्या हाती काही लागणार नाही. बेचिराग असा प्रदेश तुम्हाला मिळेल. आणि मी हुतात्म्याचा सरदार आहे, माझी ती पदवी आहे, हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. पटेलांनी ते सगळं शांतपणे ऐकून घेतलं आणि त्यांना असं विचारलं की तुम्ही ज्यावेळेस हे सगळं कराल त्यावेळेस आम्ही काय करत असतो करू असं तुला वाटतं? त्यावेळेस त्याच्या लक्षात आलं की बाबा आपण कोणाच्या समोर उभा आहे. आणि मग तर नाही मला सुरक्षित हैदराबादला जाऊ द्या, ऐसा तुम्ही अरेस्ट कर नाही पाहते असं म्हणून विनंती करायला सुरुवात केली. ते सांगितलं काही हरकत नाही, तुझी उद्याच्या विशेष विमानामध्ये तुझं सीट आरक्षित आहे, तुला हैदराबादला आम्ही पोहोचून देऊ, तू हैदराबाद जा, पण निजामाला माझा निरोप सांग की तुझं कल्याण मी चाहतो, पण तुम्ही जर काही असा विकृत विचार केला तर आम्ही काय करू हा प्रश्न स्वतःला विचारा आणि मग तुम्ही काय कारवाई करायची सुरू करा. अशा प्रकारचं एकीकडे राजकीय लेवलवर त्याची कोंडी होत असताना आमच्याकडं त्याच्या आधी एक अलियावर जंग यांनी म्हणजे त्यांच्याच एक हुशार माणसांनी एक ठराव आणला होता. आणि तो ठराव असा होता की निजाम हे राष्ट्र म्हणून तरी स्वतंत्रच राहिलं पाहिजे आणि तेही मान्य नसेल तर त्याला आत्ता जे संस्थान आहे त्या संस्थानामध्ये संपूर्ण स्वायत्ता पाहिजे आणि त्याला सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपले प्रतिनिधी संबंध देशातल्या कुठल्याही जगातल्या कुठल्याही देशामध्ये ठेवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. पैसे म्हणजे चलन, लष्कर या दोन्ही बाबी भारत सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही करू, पण भारत सरकारने कुठल्याही प्रकारे आमच्या प्रादेशिक सीमा बदलण्याचा प्रयत्न करू नये. इतकंच नाही तर तो असं म्हणतो की आमची स्वतःची ओळख आम्हाला सगळीकडे ठेवता आली पाहिजे. आणि ह्या कराराला सरदार वल्लभभाई पटेल अतिशय नाराजीने पण नेहरू आणि अन्य लोकांनी मान्यता दिलेली आहे, वस्तुस्थिती आहे. आणि ही मान्यता देण्याची म्हणजे निजामाला काही घाई नव्हती. त्याचं असं म्हणणं होतं की आत्ताच आपण स्वतंत्र झालो आहे, अजून 3-4 वर्ष जर असं शांतपणे जैसे थे स्थिती कायम राहिली तर आपण विनोद जाऊ, तोपर्यंत वेगवेगळे राष्ट्र आपल्या बाजूने बोलायला लागतील, पाकिस्तान सुद्धा स्थिर होईल, तोही आपल्या बाजूने बोलायला लागेल आणि ह्या वाटाघाटी अजून आपल्याला 5-6 वर्ष अशाच चालवायच्या आहेत, त्याच्यानंतर बघू काय होईल ते. ही त्याच्याकडे एकीकडे त्याची भूमिका आहे निजामाची. हा जो रजाकाराचा प्रमुख आहे तो कुठल्याही पदावर नाहीये, निजामाने सांगितलं आमचा काही संबंध नाहीये, तो मूर्ख माणूस आहे. आणि किती म्हणजे चाणाक्ष होता तो माणूस की सगळे बोलताना बाहेर असं म्हणायचं की जर हिंसाचार झाला असेल तर हे माझं न ऐकणाऱ्या लोकांनी केलेलं आहे आणि मी सौजन्य काही पाहिजे असेल तर मी तुमच्याशी सहकार्य करायला तयार आहे, पण मला तुम्ही स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता द्या. हाच असाच प्रस्ताव माउंटबेटनी दिला. सरदार वल्लभभाई पटेल का म्हणतायत की आम्ही तुम्हाला 1 वर्षभर मदत करणार नाही. शेवटी काही लोक एक शिष्टमंडळ तिथे गेलं पटेलांच्याकडं आणि त्यांना विनंती केली की बाबा नेमकं आम्ही काय करायचंय. तर सरदार वल्लभभाई पटेलांनी असं म्हटलं की तुम्ही लढा, पण मी जर जिवंत राहिलो तर आजपासून 2 वर्षाच्या आत हा प्रश्न संपलेला असेल, पण आजपासून 1 वर्षभर शासन म्हणून भारत सरकार तिथं लक्ष देणार नाही. ह्याचा अर्थ काय म्हणून गोविंदभाई श्राफ, माधवराव कानिटकर, कोरटकर, रामानंद तीर्थ स्वामी हे सगळे ज्यावेळेस एकमेकाला विचारतायत, स्वामी तिथं होते, गेलेले होते भेटायला, आणि ते सरदार वल्लभभाई पटेल सकाळी फिरायचे आणि त्या मॉर्निंग वॉक बरोबर हे महाराष्ट्र म्हणजे हैदराबाद मुक्तीचे जे काही 2-3 लोक जायचे निवडक ते फिरायचे, चालताना जी काही चर्चा होती तेवढी चर्चा व्हायची, पुन्हा सरदारजी आपल्याकडे जायचे हे निघून यायचे. तर त्याचा अर्थ समजला का असं ज्यावेळेस रामानंद तीर्थांना विचारलं गेलं त्यावेळेस त्या दिवशी समाधान नव्हता, नंतर समजला. पण निर्णय असा घेतला गेला की आपण लढा करायचा. ह्याचं कारण असं होतं की स्वातंत्र्य भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल म्हणून माउंटबेटन होता आणि जोपर्यंत तो वापस जात नव्हता, तो 1 वर्षभर होता, तोपर्यंत म्हणजे ब्रिटिशांचाच प्रमुख असल्यामुळं भारताची सेना हैदराबादमध्ये येऊ शकत नव्हती. आणि म्हणून ते न बोलता सरदार वल्लभभाई पटेल सांगत होते की तुम्ही वर्षभर लढा, काय अत्याचार होते ते करा, सहन करा,
आणि अत्याचार किती व्हावे. उमरी जवळचं एक गाव आहे, त्या गावामध्ये जेवढे लोक आहेत, परभणी जिल्ह्यातलं गाव आहे, त्या सगळ्यांना पकडून आणून तिथं असलेल्या कोरड्या विहिरीमध्ये टाकलेलं आहे. आणि कोरड्या विहिरीत टाकून त्याच्यावर कडबा टाकून सरण टाकून जाऊन टाकून. बिदर जिल्ह्यामध्ये एक गाव आहे गुंजुटी नावाचं. त्या गावातल्या सगळ्या तरुणांना मारलंय. 26 तरुण महिलांची नग्न धिंड गावात काढली आहे. त्यांना उभं केलंय बाजारात आणून. आणि त्या गावामध्ये जे थोडे इकडे तिकडे लपून बसलेले एक 24 तरुण होते ते धरून आणले आणि त्यांना त्या महिलांच्या समोर उभा करून मारले. ही जी मारण्याची आणि अत्याचाराची मालिका सुरू झालेली आहे, त्यावेळेस जनतेच्या मनात काय भावना होत्या. तर त्याचा जर विचार केला तर उमरी जवळ एक गाव आहे अर्धापूर, तिथं पानसे नावाचे ग्रस्त आहेत. तर ते येत आहेत, त्यांना असं रस्त्यात रात्री चालतायत आणि त्यांच्याबरोबर पांडुरंग पाटील नावाचा एक पाटील आहे आणि अजून 4 माणसं आहेत. त्यांना पकडलं जातं. पकडल्या गेल्यानंतर पानसरेंना आम्हाला मारायचं आहे म्हणजे आता कोण आहे पानसरे म्हणून तो विचारतो. विचारल्यानंतर ते पांडुरंग पाटील असं म्हणतात, यार तुला दिसत नाही का, मी खादीचे कपडे माझ्या अंगावर आहेत, माझ्या डोक्यावर पटका आहे, मी पांडुरंग, मीच पानसरे आहे. असं म्हणल्याबरोबर त्याच्यावर घाव घातला जातो कुऱ्हाडीचा. ते खाली कोसळतात, त्यांना जबर जखमी होतात. त्यावेळेस हे पानसरे म्हणतात, अरे मूर्ख आहेत का तुम्ही. त्यांच्या हातातला ती मशाल ते वर घेतात, कंदील. अरे मला नीट पहा, मी पानसरे आहे, माझ्या डोक्यावर टोपी नाहीये, काही नाही, मी बोळखा आहे, मीच पानसरे आहे. आणि त्यावेळेस तो खालचा माणूस ओरडतो, अरे तो मरेल, मी वाचावा म्हणून, म्हणजे मी वाचेल म्हणून हा खोटं बोलतोय, पानसरे, मीच पानसरे आहे. असा तो संवाद चालू आहे. मग एकाने पानसरेला ओळखलंय आणि त्याला मारून टाकलंय. मारून टाकल्यानंतर हे पांडुरंग पाटील जखमी अवस्थेमध्ये, त्यांना दवाखान्यात ठेवलं जातं. पुढचे 3 महिने ते दवाखान्यात आहेत, त्याच्यापेक्षा जास्तच काळ दवाखान्यात आहे. त्यांच्या आईला ज्यावेळेस कळतं की आपला जो पानसरे आहे तो मेला आहे, तर ती आई या पांडुरंग पाटलाला सांगती, अरे तो मेला आहे, तू जिवंत आहे सांगतो, मी तुझं थोबाड पाडणार नाही. आणि 3 महिन्यानंतर आई त्या मुलाला भेटायला गेलेली आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याची आस्था, स्वातंत्र्याबद्दलची चीड आणि त्याच्यासाठी लढण्याची तयारी कुठल्या लेवलला होती. त्या पानसरेपासून पहिलं होतात हे सुरू झालं. तर शोएब अख्तर नावाचा एक पत्रकार आहे, तो हैदराबादमध्ये आहे आणि तो एक छोटस वार्तापत्र चालवतोय. तो 1938 पासून काँग्रेस चळवळीत आहे. तो म्हणतो की निजामाने शहाणपणा करावं आणि स्वराज्यामध्ये विलीन व्हावं, असा आग्रह त्यांनी लिहिल्याबरोबर त्याला निजामाकडून निरोप जातो की असं बोलणाऱ्याची जीभ जागेवर राहणार नाही. दुसऱ्या दिवशी हा दुसरा आग्रह लिहितो की मृत्यूचा भय तू कोणाला दाखवतोस. अर्थात उर्दू मधला आग्रह लेख हा, मी मराठीत सांगतोय. मृत्यूचा भय तू कोणाला सांगतोस. जर मला मरायची भीती असती तर मी भूमिगत झालो असतो किंवा मी सत्याग्रह करून जेलमध्ये जाऊन बसलो असतो, म्हणजे सुरक्षित राहिलो असतो. मी तळहातावर शीर घेऊनच लढतोय ना. मी तुला जे मला योग्य वाटतं ते वाटतं आणि तुझ्यात जर एवढा दम आहे तर दिल्लीत जाऊन तुम्ही ही भाषा बोला जी आज मला हैदराबादमध्ये बोलतात. संध्याकाळी 11 वाजता त्याला पकडून मारलं जातं. अशा प्रकारचे अनेकांची खून, अनेक घरं उद्ध्वस्त होणे, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होणे आणि विशेषतः स्त्रियांच्यावरचे अत्याचार, लहान मुलांवरचे अत्याचार एवढ्या टोकाला गेलेले आहेत की शेवटी भारत सरकारने जी श्वेतपत्रिका काढली, या श्वेतपत्रिकेतले हे 3 उदाहरण सांगितले. सोर्स मध्ये फ्रीडम ऑफ हिस्ट्री ज्यावेळेस आम्ही पब्लिश करलेली आहे, करतोय, महाराष्ट्र शासन करतोय, हैदराबाद शासन करताय, निक पण केलंय. त्यामध्ये भारत सरकारच्या श्वेतपत्रिकामधून हे जे नोंद झालेले अत्याचार आहेत ते आहे. नोंद झालेले अत्याचार एवढे गंभीर आहे. नांदेड जिल्हा गॅजेटर मी ज्यावेळेस लिहायला घेतलो त्यावेळेस तिथं प्राचार्य डेंगळे यशवंत महाविद्यालयाचे होते. त्यांना मी त्या काळाचं लेखन करायला सांगितलं. त्यांनी जे माझ्याकडे लेखन आणून दिलं ते लेखन वाचल्यानंतर तर मी 3 दिवस झोपू शकलो नाही. पण माझी मर्यादा ही होती की महाराष्ट्र शासनाकडून हे गॅजेटर पब्लिश होताना ते जशाच्या तसं त्याच शब्दात पब्लिश करणं शक्य नव्हतं.
आणि म्हणून ते जरा थोडं सौम्य करायचा, बऱ्यापैकी सौम्य करायचा प्रयत्न मी केला. कारण की तुम्ही लोकशाही स्वीकारली आहे, काही संविधान स्वीकारलंय, त्या संविधानात राहून तुम्हाला आज काही गोष्टी सांगायच्या आहेत तर त्या भाषेत सांगता येणार नाही. त्याच्यामध्ये त्यांनी कशी माणसं दुकानामध्ये बंद करून जाळून मारली, कशा स्त्रियांवर, हे सगळं लिहिलं होतं तसं. ते जशाला तसं मला सुद्धा छापता आलं नाही, ही माझी खंत आहे. तर ह्या प्रकारे हे आंदोलन चालू असायचं. आणि याचा मग परिणाम शेवटी असा झाला की ज्या वेळेस माउंटबॅटन परत गेले त्यावेळेस आमचे लष्कर प्रमुख सुद्धा ब्रिटिशच होते, तेही परत गेले आणि जनरल करिअप्पांकडे सत्ता आली. आणि करिअप्पाकडे सत्ता आल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशी सगळ्या आर्थिक नाकेबंदी केली गेली, त्यांचं चलन सील केलं गेलं आणि त्याला इशारा दिला की आता वाटाघाटी होणार नाही. तोपर्यंत निजाम वाट पाहतोय. आणि मध्येच त्याच्या आधी 28 तारखेला ज्यावेळेस वाटाघाटीकडे जातं तर सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणतात की आम्हाला तुमच्या प्रस्तावावर विचार करायला अजून 15 दिवस लागतील. का लागतील? यावेळेस काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचं आणि भारताचं युद्ध चालू आहे. त्याच्यात पाकिस्तान हरतंय हे कळल्यानंतर निजाम आपली भूमिका बदलतो. त्याच्याही आधी तो पाकिस्तानला निरोप देतोय की तू आमची बाजू मांडणार आहे का? त्यावेळेस पाकिस्तान म्हणतं आम्हाला सध्या तुझी बाजू घेणं शक्य नाही. या अशा पद्धतीने सगळीकडून जेरेबंद झालेला अतिशय मुत्सद्दी असलेला निजाम आणि त्याला मदत करणारी कन्हैयालाल मुन्शी सारखी माणसं आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि शेवटी मग कन्हैयालाल मुन्शीला सरदार वल्लभभाई विचारतात अहमदाबाद मध्ये, अरे कितना पैसा लिया है, कुछ है क्या उसको? त्यावेळेस ते जरा ठिकाणावर येतात आणि मग तो पुन्हा निजामाला सुरक्षित करण्यासाठी म्हणतो की तू आता असा स्वतःहून डिक्लेअर कर की माझं कोणी ऐकत नाही आणि मीच भारत सरकारला बोलवलेलं आहे. आणि म्हणजे तो युनोमध्ये मुद्दा जाणार नाही अशा पद्धतीने मांडला गेला. तोपर्यंत 5 दिवसामध्ये चारही बाजूनी सगळी मिलिटरी आपल्याकडे घुसलेली होती आणि त्यांनी हे सगळं जे तात्कालिक सैनिक वगैरे होतं निजामाचं ते सगळं नष्टामूत केलं. रझाकार पळून गेला, तो पाकिस्तानमध्येच मेला शेवटी. आणि यावेळेस एक घटना त्याच्या आधी घडलेली आहे की उमरी बँकची घटना. संपूर्ण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा जर विचार आपण केला तो उमरी बँक लुटीची घटना ही सर्वात विशेष घटना म्हणून नोंदवावी लागती. 21 लाख रुपयाची लूट त्यावेळेस त्या बँकेतून मिळाली. त्याचं नियोजन 1946 ला केलं गेलं. सुरुवातीला वर्षभर त्याचं नियोजन चाललेलं होतं, प्लॅनिंग चाललेली होती. या लुटीतली जी प्रामाणिकता आहे तर त्याच्यामध्ये असं ठरलं होतं, तिथं एक स्थानिक व्यापारी मारवाडी होता पुरोहित नावाचा. त्या मारवाड्यानी सगळा अंदाज घेतला होता की इथं कुठल्या दिवशी आपण हे लुटलं तर आपल्याला जास्तीत जास्त पैसा मिळेल, कधी जास्तीत जास्त पैसा त्या बँकेत असतो. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी हिशोब करून सांगितलेलं होतं. एक मिलिटरीतून रिटायर झालेले ग्रस्त त्याच्यावर होते, जेव्हा ते व्यवस्थित प्लॅनिंग करीत होते. प्लॅनिंग अशी केली होती की उमरी बँक लुटायची, हल्ला करायचा, त्यावेळेस सगळ्या तारयंत्र आणि संदेश वाहन बंद करायचे की किमान 12 घंटे हा संदेश नांदेडला किंवा हैदराबादला पोहोचणार नाही याची व्यवस्था केली गेली होती. रेल्वे अडवून ठेवायचा सगळा प्रयत्न केला होता, रेल्वे रूळ उखडून टाकलेले होते. आणि ते 21 लाखाची लूट घेतल्यानंतर ती बैलगाडीने उमरखेडला न्यायला लागली. तिथून ती मग पुणे मार्गे मग सोलापूरला जे सेंटर होतं, एक छावणी होती, ह्याने काय केलं होतं की ब्रिटिशांची साम्राज्य इथं होतं किंवा तिथं भारतीय साम्राज्य आता होतं, त्या ठिकाणी सरहद्दीवर आपल्या स्वतंत्र छावण्या या स्वातंत्र्य सैनिकांनी काढलेल्या होत्या. आणि तिथं एक भूमिगत स्वातंत्र्य सैनिक राहत होते. तर तिथं गांजवे नावाचे ग्रस्त होते, त्यांनी त्या सगळी लूट मोजली, त्याचा हिशोब केला, त्याचे 3 रिपोर्ट तयार केले गेले. 336 रुपये त्यात कमी भरले. ते म्हणतात आम्ही 21 लाख रुपये लुटले, ते 336 रुपयाची चिल्लर ती तिथं त्या बँकेतच पडून राहिली होती. आणि त्या बँकेच्या लॉकरमध्ये जे 21,000 तोळे सोनं होतं, हे सोनं लॉकरमध्ये असतं हेच माहित नव्हतं यांना. त्याच्यामुळे त्या सोन्याला कोणीही हात लावला नाही. आणि ह्या सगळ्या लुटीचा हिशोब, त्याच्यावर झालेला खर्चाचा हिशोब, नंतर सोलापूरला ऑडिट त्याचं झालं, उमरीला एकदा ऑडिट झालं आणि नंतर हे सरदार वल्लभभाई पटेलांच्याकडे लेखी स्वरूपात पाठवलं गेलं. गंमत काय झाली की मधल्या काळामध्ये ज्यावेळेस हे रझाकारी ऍक्शन सुरू झालं त्यावेळेस मुसलमानांचे जीव वाचवण्यासाठी आमच्याच काही लोकांनी त्यांच्याकडून पैसे घेतले. आणि पैसे घेतल्यानंतर काल साधारण असलेला माणूस आज जरा व्यवस्थित दिसतोय म्हटल्यानंतर लोकांना वाटायचं उमरी बँकेतला पैसा आहे.
आणि ते हो मी पण त्या लुटीत होतो म्हणायचे. त्या लुटीत आनंद भालेराव होते, पण ते सांगू शकत नव्हते की मी तिथं उपस्थित होतो. ते म्हणायचे ते लोकांना काय सांगायचं सांगू द्या, पण मला माहित नाही मी तिथं होतो. कारण की एक प्रकारची गुन्ह्याची कबुली दिली तर स्वतंत्र भारतात त्याच्यावर नवीन खटले सुरू झाले असतील. तर असा हा सगळा प्रकार आहे. तर ह्याच्यात उमरी बँकेची लूट असेल, स्वातंत्र्यासाठीची निष्ठा असेल, घरदाराची होळी करून त्याच्यात वाहून घेणं असेल, ह्या अनेक अंगाने हा लढा लढलेला आहे. आणि भारतीय नेत्यांची मुत्सद्दीगिरी, तत्कालीन परिस्थिती ही सगळी जर आम्ही समजून घेतलं तर हा एक वेगळा अध्याय होतो. म्हणून 1947ला 15 ऑगस्ट 1947ला आम्ही स्वतंत्र झालो आणि 17 सप्टेंबर 1948ला हा मराठवाड्याचा भाग, कर्नाटक आणि आंध्राचा भाग हा मुक्त झाला. तोपर्यंत ह्याचं म्हणणं असं होतं सारखं की आपण मैत्रीचा तह करू आणि माझे जे 8 जिल्हे कर्नाटकाच्या बॉर्डरवरचे गेलेले आहेत, खानदेश मधले गेलेले आहेत, ते मला परत द्या. आणि त्यांच्यावर निष्ठा असलेली माणसं विदर्भात सुद्धा आपल्या गडीवर निजामाचा झेंडा लावत आहेत. एनिवे ह्याचे खूप तपशिलाने मला बोलता येईल, पण वेळेअभावी मी तर थांबतो. पुन्हा एकदा विस्ताराने बोलेल. धन्यवाद. Thank you, Patrick sir. Now, may I request Dr. Prakshit Muge to introduce our president of the session, Dr. Prakshit Muge. Thank you, Professor Suraj. It is my privilege to introduce Professor Gauri Mahlikar, President of today's valedictory session. Professor Gauri Mahlikar is an academic director, Chinmay International Foundation, Ernakulam, Kerala. She is former officiating Vice Chancellor and Dean, Faculty of Arts at Chinmay Vishwavidyapit. She is former head, Department of Sanskrit, University of Mumbai, as well as former head of Gurudev Tagore Chair of Comparative Literature, University of Mumbai. She did her MA, PhD in Sanskrit and postgraduate diploma in comparative mythology. She was a very brilliant student. She stood first class first at BA and MA in University of Mumbai and recipient of gold medals and many other prizes. Like Manekji Limchi gold medal for a dissertation on ancient Greek dramas and Bharata's Natya Shastra from Mumbai University. She did her PhD on Vedic elements in Puranic mantras and rituals from University of Mumbai in 1992. Her thesis is published by Nag Publishers in 2000. To her credit, there are 8 books. She has edited many seminar proceedings, which are also published. She has participated in various state, national, and international seminars and conferences, and presented papers and chaired the sessions. More than 90 research articles in English, Marathi, Hindi, and Sanskrit are published in various journals. She has a very long teaching career, and more than 18 students are awarded PhD degree under her guidance. As a head of the Department of the Sanskrit in University of Mumbai, she had initiated many courses like manuscriptology, Bhakti literature, and mysticism. She coordinated a UGC-funded project on digital preservation of palm leaf manuscripts. She is Kulapati of Sanskriti Samvardhan Pratishthan, a NGO working for value education among school children in Mumbai. She is Vice President of Itihas Sankalan Samiti Konkan Prantam. She is a main architect and instrumental in the construction of Ramakrishna Bajaj Sanskrit Bhavan in the Kalina campus of University of Mumbai. She is awarded many prizes, many awards, national and international. To name the few, she is awarded the International Ramakrishna Award given by the Canadian Education Foundation, Ontario, for the propagation of Sanskrit in 2003. Guru Gaurav Puraskar given by Kala Sadan, Mumbai in 2011. Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit Sadhana Puraskar for 2013 by Maharashtra State Government. Sanskrit Pandit Puraskar for 2013-2014 by Brahman Seva Sangha Mumbai. Adi Shankaracharya Puraskar for 2014 by Shankar Matam Matunga.
She was awarded by H.H. Jayendra Saraswati Shankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham. Savitribai Phule Puraskar was given by University of Mumbai in September, and Indira Behre Puraskar given by Tiak Maharashtra Vidyapith Pune in 2015. She has traveled all over the globe, across many states of US during September and October 2019, and she gave many lectures on Sanskrit, Indological studies, Indic knowledge systems in many institutes and primary universities like State University of New York, Buffalo, UPenn, Columbia, University of California, Berkeley, Pace University, University of Illinois, Urbana, and so many. She has started a very unique program when she was the Vice Chancellor, officiating Vice Chancellor and Dean. She has started a lecture series called Open Learning for All, based on topics of Indian knowledge system. Hundreds of curious participants joined these online webinars. So she has initiated many such events and programs at both the university. She has successfully completed a project funded by ICSSR on Indian intellectual knowledge traditions, development of educational resources, capacity building, and research for higher education institutions. She is awarded Adi Shankara Fellowship by the Acharya Shankara Sanskritik Ekata Nyas, Ministry of Culture, Madhya Pradesh. So we are very glad and we are very thankful to Professor Mahawlikar for accepting our invitation to preside over this valedictory session. Over to Professor Mahawlikar ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Prachi. And thank you all the organizers. I mean, I'm a part of this organization, Itihas Sankalan Samiti Konkan Prant. And thank you everybody for this patient listening of my CV being presented to you as an introduction. Thank you, Prachi, for your very kind words. Now this seminar, Swaraj 75, Azadi Ka Amrit Mahotsav, I see some 2-3 angles to that. One angle was touched very brilliantly and in a very academic spirit by Professor Rajesh Kharajji, and he highlighted the wording in Indian subcontinent, and rightly he pointed out, you know, the 4 states like Tibet, Bhutan, Nepal, and Sikkim. And so I won't speak upon that. Another thing was the freedom narratives in India. And I just now listened to Professor Arun Chandra Pathak, Dr. Arun Chandra Pathak. It was, you know, like I was stunned to know, because so many things I knew for the first time. I had known about the Razakars, the atrocities of the Razakars, the Nizams. But, you know, so many things I learned newly. And I think it is a time that the Hyderabad files should also be prepared on the lines of Kashmir files. I mean, thank you, Arun Chandra Pathak, sir, for your very well studied and perhaps experience, because you come from Marathwada. I remember long back, I think in 2012 or 13, I had come across the biography of Dr. Harishchandra Renapurkar. He came from Marathwada. I mean, he suffered the atrocities of Razakars. I have written an article on him, which is published in the Emerging Trends of Sanskrit Literature, which is published by Mumbai University, our Sanskrit department. And during that time, I read many of his Sanskrit books, and he has noted down there, you know, how learning Sanskrit was very, very difficult. Sanskrit word was not heard at all during the rule. I mean, in living in our own country, and we are not exposed to our own culture, no atrocity could be bigger and graver than this, perhaps. So I'm just reminded, you know, of Atharvavediya Sukta, and it says, you know, that you have to protect your country not only from the external enemies, but from the internal enemies as well. When I heard Dr. Pathak, I was reminded of that. You know, this was a very very crucial thing. Rashtra Sanrakshan
केवल बाह्य शत्रुओं से नहीं, आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना है। बाह्य शत्रुओं से लड़ना तो क्षात्र धर्म से पूर्ण जो जवान है हमारे, उन वीरों का काम है। लेकिन आंतरिक शत्रु जो राष्ट्र को अंदर से खोखला बनाते हैं, उनसे निपटना शासकों का काम है। अगर शासक अच्छा नहीं है तो इनसे निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। सो अथर्ववेद के सूक्त में इनके बारे में बहुत सारा ये बताया जाता है कि शत्रु कैसे, शत्रु के अलग अलग इतने विभिन्न विभिन्न नाम दिए हैं। उसमें बाह्य शत्रुओं के भेद तो मैं भुला ही दूंगी, बस नाम गिना रही हूँ कि अरि है, शत्रु, रिपु, अराती, अमित्र, द्विषट, विपक्ष, अभिघातिन, so many names are there. बट जो आंतरिक शत्रु है उसमें एक अथर्ववेद का सूक्त है 8वें कांड में, 3य सूक्त चातन ऋषि का। वो उनमें भेद बताते हैं आंतरिक शत्रुओं के। दुर्हार्द, जिनके हृदय में बुराइयां भरी पड़ी है, मुंह से बाहर से तो बस अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अंदर में हृदय में पूरा बुराइयां भरी पड़ी है उनके। असुत रूप है, जो दूसरों का असु प्राण लेकर ही उनको तृप्ति मिलती है, वो असुत रूप है। शफारुज, जो लातों से मारते हैं, वो शफारुज है। एक वाचास्तेन करके है कि जो मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे जो शत्रु है वो वाचास्तेन कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों की शत्रुओं के बारे में अथर्ववेद कहता है, और इन सब शत्रुओं से हमें निपटना है। इन सब शत्रुओं से हमारे राष्ट्र का संरक्षण करना है। तो राष्ट्र संरक्षण ये एक अहम बात है स्वराज में। स्वातंत्र्य और स्वराज ये दो बातें हैं। तो स्वातंत्र्य जब कहते हैं तो स्वाधीनता संग्राम याद आता है कि स्वतंत्रता संग्राम है, तो ब्रिटिशों को हकाल दिया, रणेवीन युद्धेवीन स्वातंत्र्य कोणा मिळाले असंही म्हटलं जातं। तर केवळ ढाल आणि तलवारीशिवाय काही युद्ध खेळल्याशिवाय नाही मिळालेलं आहे। अशा अनेक क्रांतिकारकांच्या अनेक कथा आहेत, काही माहिती आहेत, काही माहित नाही आहेत, परंतु ही तर एक गोष्ट आहेच। याच्या व्यतिरिक्त राष्ट्र संवर्धन हा दुसरा त्याच्यातला भाग आहे। राष्ट्र संरक्षण तर मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे दोन प्रकारे करता येतं, बाह्य शत्रूंपासून आणि आंतरिक शत्रूंपासून। राष्ट्र संवर्धन ये दूसरा एक अहम मुद्दा है, और उसमें हम जैसे लोग जो राष्ट्र संरक्षण नहीं कर सकते किसी हालात में, लेकिन राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र व्यवस्थापन में हमारा योगदान दे सकते हैं। उसके लिए मैं केवल एक सूक्त का एक मंत्र, उसकी एक पहली पंक्ति में सुनाना चाहती हूँ आपको। अथर्ववेद का 12वें कांड का पहला सूक्त, जो मातृभूमि सूक्त कहलाता है या पृथ्वी सूक्त कहलाता है, उसमें पहला मंत्र है सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति। 6 बातें कही है। मुझे बताया गया था कि मैं थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा हिंदी में बातें करूं, इसके लिए आई एम बीइंग बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल एट टाइम्स। सो सत्यम बृहत, बृहत सत्य जो स्थूल रूप से सत्य है, जिसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैनॉट नलिफाई, त्रिकाला बाधितत्व जिसे कहते हैं, ऐसे सत्य का पालन हर एक व्यक्ती अगर करेगा तो राष्ट्र संवर्धन में तो खारीचा वाटा उचलेल असं आपल्याला म्हणता येतं। छोटा छोटा योगदान वो कर सकता है। ये बृहत सत्य है, स्थूल रूप का सत्य है। उग्रम ऋतम, ऋत, this is a typical Vedic concept, it's a cosmic order, and it can be seen by us on 2-3 levels, like one is the cosmic level, one is the yajna level, and one is our conscience level. Our mind pricks us when we do something evil. Our mind, pinpoints that we are doing something wrong, though outwardly anyone may not notice it, but our mind itself knows it, right? So that is Rita, and this Rita is Ugra in a way.
because this is a disciplined thing. So अनुशासन जताना है, वैश्विक क्रम का अनुपालन करते करते अपनी जीवन में एक अनुशासन प्रियता लाना, इसको सत्य का ऋत का पालन करना हम कह सकते हैं। फिर दीक्षा है। दीक्षा में क्या होता है कि कोई यजमान दीक्षा लेता है, कुछ संकल्प करता है कि इतने समय तक मैं ऐसे ऐसे करूंगा, व्रतस्थ रहूंगा, दीक्षित रहूंगा। तो दीक्षा है संकल्प पूर्वक कार्य करना, उसके लिए कटिबद्ध होना, ये दीक्षा है। तो हम हमारा जो स्वातंत्र है उसको स्वराज बनाने के लिए, स्वराज सेल्फ रूल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वो हमें संकल्प पूर्वक कार्य करना है, दैट इज दीक्षा। देन तप। तप, दिस इज एक्चुअल पेनेंसिंग, एक्चुअल ऑस्टेरिटीज, प्रत्यक्ष कार्य सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही। काया वाचा मनसा ये तप होता है, केवल शारीरिक तप नहीं है, वाचिक तप है और मानसिक तप भी है, ये तप हो गया। फिर है ब्रह्म। तो ब्रह्म की व्याख्या छांदोग्य में की गई है, यो वै भूमा तत् ब्रह्म। उच्च ध्येय होना चाहिए, विकास और उत्कर्ष की कामना होनी चाहिए। उत्तरे संतनो वीराः, ऋग्वेद कहता है हमारे जो वीर है, हमारे जो भट है, वो उत्तर हो, मतलब लेट देम सरपास ऑल द थिंग्स। उत्तर यानी कि उत्तर दिशा में हो हमारी रक्षा करने के लिए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उत्तर मतलब ट्रांसग्रेसिंग ऑल द बैरियर्स, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, वो भूमा है, यह ब्रह्म है। और छठा जो इसमें संकल्प, इसमें तत्व दिया है, वो है यज्ञ। द्रव्यम देवता त्यागः इति यज्ञः। तो ये त्याग करने की भावना है, मतलब बलिदान होना चाहिए। हंसते हंसते शहीद होना कोई आसान बात नहीं है हमारे लिए, बस सुनना और 15 अगस्त 26 जनवरी को सैल्यूट करना, इतना ही बचता है। लेकिन इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी आहुति दी है, समर्पण किया है, तो जरा याद उन्हें भी कर लो। तो ये त्याग की भावना है, किसी हेतु के लिए त्याग करना, जो अपनी चीज है उससे छुटकारा पाना, और एक बार त्याग करने पर ये मेरी चीज है ऐसा नहीं बताना, ये त्याग की भूमिका है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, यहाँ समय तो आगे निकला जा रहा है। I would just say, that Manusmriti said, for this Swaraj 75, what we should do is एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हमारे इस देश में हमसे आगे, हमसे पहले जो जन्मे, उनके चरित्र का हमें अध्ययन करना चाहिए। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, और उनके चरित्र के अध्ययन से हमारा चरित्र उसके मुताबिक, उस अनुसार करना, carve out our own behavior, on the path trodden by these ancestors, the glorious ancestors. So पूर्व सूर्यों का स्मरण करके उन्होंने दर्शाए मार्ग पर चलना, ये ऋषि ऋण चुकाना है। और मुझे बस ये कहना है अभी इसमें कि यजुर्वेद का एक मंत्र है जो हमारे स्वराज के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए, सेल्फ रूल के लिए, कब तक हम गुलामी करेंगे। मतलब ब्रिटिशों से हमने छुटकारा पा लिया, ब्रिटिशर्स वर ड्रिवन आउट, बट व्हाट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, व्हाट अबाउट आवर कल्चरल, व्हाट यू कैन से cultural genocide which has happened? We have no answer for that, and we have to go back to our roots sometime, sooner or later. Sooner will be easier and sooner will be better for us. So यजुर्वेद में एक आशीर्वचन मंत्र आता है, तो उससे वो मंत्र कह के मैं वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ये मंत्र कितना अच्छा है। इट्स अ वेरी लॉफ्टी मंत्र फ्रॉम यजुर्वेद। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता,
जो ब्राह्मण है, न वर्ण से ब्राह्मण, न जाति से ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानता है, जो वेदाध्ययन करता है, जो one who is a knowledge seeker, because Brahma is Veda and Veda is knowledge. So one who is a knowledge seeker, may his luster grow. Brahma varchasi jayatam. आराष्ट्रे राजन्य शूरः ईशव्यः. इस राष्ट्र में राजा शासक जो है वो शूर है, शूर होना चाहिए. ईशव्यः बाण चलाने वाला चाहिए, मतलब शासक शूर होना चाहिए. क्षात्र धर्म से युक्त होना चाहिए. ब्राह्मण ब्राह्म धर्म से युक्त होना चाहिए. Knowledge seeking is one part, and the sought after knowledge to be implemented is the Kshatra Dharma. So Brahma Kshatra, Yasya Ubhe Brahma Kshatre. One who has Brahma and Kshatra in balance, in coordination, in hand and gloves, hand in hand, only that country prospers. Only that country is capable of self-ruling. दोग्धी धेनु, यहाँ गायें बहुत दूध दे. बोढ़ा अनड्वान, आशु सप्ती बैल वहन करे. सप्ती मतलब जो घोड़े है वो अच्छे तेजी से भागे. पुरंधी ही योषा, कितना अच्छा शब्द है. योषा, यहाँ की हर स्त्री जो है वो पुरंधी हो. पुरंधी और पुरंधी, this is used just as a synonym nowadays, for a lady. But basically, Purandhi is one who is capable of nourishing the entire Pura. She is Sakshat Annapurna. So Purandhihi Yosha, then Vishnu, Rayesh, Ratheshtha, Sabheyo Yuva. यहाँ के युवा कैसे हो? सभेय मतलब सभा में बोलने वाले, न कि सबऑर्डिनेटेड. सभा में उठकर they should be able to voice their opinions. सभेयः युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम. पुरोहित आशीर्वचन दे रहा है कि जो भी यजमान यहाँ यज्ञ करा रहा है, उनके जो पुत्र होंगे वो ऐसे होंगे, उनकी जो योषा है वो पुरंधी होगी. इस तरह. और पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक अच्छा मंत्र उसके बाद में आता है, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्ष. समय समय पर यहाँ अच्छी वर्षा हो. फलवत्यो नहा औषधयः, यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ के पेड़ पौधे अच्छे फल दे. औषधयः पच्यन्ताम, यहाँ अच्छे मतलब सस्य धान हो, यहाँ पेड़ अच्छे फूले फले. योगक्षेमो न कल्पताम, और इसके जरिए हमारा जो योगक्षेम है, योगक्षेम मतलब अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः. जो अब तक हमने नहीं पाया वो हमें पाना है, वो योग है, वो तो हमने पा लिया. 75 वर्ष पूरे हो गए. अभी प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना है, उसका रक्षण करना है. उसके लिए आंतरिक शत्रु बाह्य शत्रु दोनों से हमें लड़ना है, दोनों से छुटकारा पाना है. उसके लिए हमें बल चाहिए, उसके लिए हमें विज्ञान चाहिए, क्योंकि बलस्य मूलम विज्ञानम. DRDO का मोटो है ये, बलस्य मूलम विज्ञानम. तो इसके लिए विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये हमें चाहिए. ये जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्रता को सुराज्य में प्रस्थापित करना, ट्रांसफॉर्म करना हमारे लिए कठिन बात रहती. तो सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल के लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन भी आवश्यक है, उसका हम पालन करें. यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ. यहाँ इस प्रसंग पर, इस समारोह सत्र में मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए मैं सबके लिए कृतज्ञ प्रकट करती हूँ. धन्यवाद. हरिओम. Thank you, Maulikar madam. It is always intellectual treat to listen to you. Any student of yours will agree with this statement.
Thank you for accepting our invitation. Now, I'm here to propose vote of thanks at the end of the valedictory session. It is not just a formality which I'm doing, but when we organize such a program, there are many hands who help us. There are many hands who hold us and take ahead. And there are many hands who bless us with good wishes. This is our duty to bow down to them, bow down in front of them, and thank them as a part of our rich cultural heritage. There are many people who have made this particular conference a great success. Firstly, our chief patron, Professor Pednekar sir, Honorable Vice Chancellor of University of Mumbai, who have extended support to us. I'm thankful to him. Dr. Professor A.P. Zamkhedkar, Chancellor of Deccan College Postgraduate University, a deemed university, Pune, our philosopher, my guru, guide, who had presided over the inaugural session. I thank him also. Professor Ravindra Kulkarni sir, Honorable Pro Vice Chancellor, University of Mumbai. Professor Rajesh Kharat sir, Dean of Faculty of Arts, University of Mumbai, who have guided us and graced the occasion by their presence. We thank them. Our own Professor Dr. Gauri Mahulikar, who is Academic Director, Chaitanya Institute Foundation, who has been a major support for us. Every time when we look at her, ask, seek help from her, guidance from her, she's always there, like Goddess Gauri. So we bow down to you. We thank you, madam, for supporting us, guiding us. We are thankful to Dr. Bal Mukunji Pandey, All India Organizing Secretary, Itihas Sankalan Yojana, who have guided us, who could not remain present in the program due to technical issues as he is traveling in a Mafuzal area. But he has extended his wishes to us and blessed our program. Our collaborator, Shri Ravindraji Sathe, Director Rambho Bhagi Prabodhini, we thank him. Dr. Anuradha Ranade, Chief Guest for inaugural function. Thank you, madam, for being there. Dr. M.R. Rajwade, Principal Sathe College Autonomous, who have graciously extended every possible support to make this event success. Thank you, sir. Dr. Arun Chandra S. Pathak, a towering scholar who had delivered valedictory address. Thank you, sir. I thank Dr. Praveen Burkarji, Dr. Ramila Gaikwadji, Manasi Bhagwat madam, for chairing various academic sessions and guiding all the scholars and students. I thank my colleague, Ms. Radha Sabnis, Shwetal Patil, Het Shah, Nishad Raut, who have been working day and night to make this event a great success. I thank Shri Surendra Tannaji and office bearers of Itihas Sankalan Samiti Konkan Pranta for every support, timely support to make this event successful. Our partner, our collaborator,
Northern Light, they have given us this opportunity to go live on the social media and provided us a great technical support in the registration and every technical aspect. So I thank Preeti Vanage and Rahul Bhalekar for every support which they have provided. Last but not the least, our own Dr. Madhavi Narsai and Dr. Prachi Mukhe from Center for Extramural Studies, Department of Archaeology, University of Mumbai, who guided us to reach here and worked hard to make this dream in a true story. So thank you, Madhavi Madam, thank you, Prachi. All paper presenters, we thank you, and every hand, every helping hand, I might have missed some name, but I apologize for missing that name, but we bow down to each and every one of you. Thank you, thanks a lot. Looking forward for the same support and guidance and blessings. Now, with the permission of Chair, if Dr. Professor Gauri Mahulikar allows, may I announce that the session is officially over. Thank you, Madam. With your permission, I am officially declaring that the valedictory session is over now. Thank you. Thank you.